اس عمل کی اتنی شدت ہے کہ اگلا بندہ آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائے گا، معافیاں مانگنا شروع کر دے گا۔ جب تک آپ اسے معاف نہیں کر دیتے، جب تک آپ اس کو تسلی نہیں دے دیتے، وہ آپ کے قدموں سے اٹھنے والا نہیں ہے۔ 7 سمندر پار بھی یہ عمل اثر کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا بابرکت عمل آپ کو بتاؤں گا۔ یہ عمل جب کیا جاتا ہے، اس وظیفے کو جب پڑھا جاتا ہے، جس انسان کا بھی چہرہ سامنے لایا جاتا ہے، پھر وہ بندہ آپ کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت زوردار، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ اسے تنہائی میں، خاموشی میں کریں۔ تمام عملیات ویسے تنہائی اور خاموشی میں کیا جاتے ہیں، لیکن اس وظیفے میں اگر آپ خاص دھیان لگا کے اس وظیفے کو ایک بار کر لیتے ہیں، دوسرا انسان جو محبت سے انکار کرتا ہو یا محبت نہ کرتا ہو، دل دکھاتا ہو، آپ کو اہمیت نہ دیتا ہو، وہ بھی قابو میں آ جائے گا۔ چاہے 7 سمندر پار ہو، آپ کو کچھ بھی کھلانے پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ نے تصویر کے اوپر 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ آپ کے پاس تصویر نہیں ہے، صرف نام پتہ ہے، تو وہ طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پھر آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ کے پاس تصویر بھی نہیں ہے، آپ کو نام بھی نہیں پتا، آپ نے صرف 1 مرتبہ ہی اس کو دیکھا ہوا ہے، پھر آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، وہ بھی طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ویڈیو آپ نے مکمل 1 مرتبہ دیکھ لینی ہے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ ہی اس عمل کرنے سے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ بعض ایسے انسان ہوتے ہیں جو گالم گلوچ کرتے ہیں، میری ایسی بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں جو اپنے سسرال میں تنگ ہیں، شوہر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں۔ پہلے معاملات ٹھیک تھے، کسی وجہ سے ان کی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، وہ سارا کام کرتی ہیں، ہر کسی کا خیال رکھتی ہیں، لیکن ان کا خیال نہیں کیا جاتا، بات بات پہ تانے دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے شوہروں کے لیے بھی آپ اس عمل کو اگر کر لیں گے، وہ آپ کے قدموں میں گر کے معافیاں مانگے گا، اپنی محبت کا خود اقرار کرے گا، خود آپ سے کہے گا کہ آپ اس سے محبت کریں، اس کی محبت کو قبول کریں۔ آپ کسی بھی انسان کے لیے علیحدہ علیحدہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے، دیکھنا ہر طرف آپ کی ہی حکمرانی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی انسان، کوئی ایسا رشتہ دار نہیں مان رہا، صرف ایک بار ہی اس عمل کو کر لیں، پھر دیکھنا وہ خود چل کے آپ کے گھر آئے گا، آپ سے معافی مانگے گا، جیسے آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ ہر قسم کے مقصد کے لیے، ہر قسم کی جو محبت کے حوالے سے حاجات ہیں ان کے لیے، اکثر شوہر بھی مظلوم ہوتے ہیں، مرد حضرات مظلوم ہوتے ہیں، عورتیں بات بات پہ تانے دیتی ہیں، لڑ کے گھر سے چلی جاتی ہیں، رشتہ دار کوئی ایسا جاننے والا وقتی طور پہ صلح تو کروا دیتا ہے، لیکن پھر وہی ماحول ہو جاتا ہے۔ تو مرد حضرات بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ادھر سے عمل مکمل ہوتا ہے، ادھر دوسرے انسان پر اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، کون سی احتیاط کرنی ہے، وہ طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن 3 ٹائم کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج سر کے اوپر ہو، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 ٹائم کے علاوہ آپ جب چاہو اس عمل کو کر لو۔ آپ نے جب عمل کرنے بیٹھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ایک دفعہ ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 شمار ہوگا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، تاکہ شیطان مردود آپ سے دور ہو جائے اور آپ کی راہ میں روڑے نہ اٹکائے۔ ایک اہم بات، وہ لوگ یہ عمل نہ کریں جو یقین نہ رکھتے ہوں، جن کے دل میں ذرا سا بھی شک ہو کہ پتہ نہیں یہ عمل اثر کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یقین شرط ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بھی بہنیں نہیں کر سکتی، جب وہ پاک صاف ہو جائیں تب انہوں نے یہ عمل کرنا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے عمل کرنا ہے، شور بالکل نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی تو آپ کا ذہن بھٹک جائے گا، وظیفے پہ آپ کی توجہ نہیں رہے گی۔ آپ ہلکی روشنی میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں یا بالکل اندھیرے میں بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بلکہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہی ہوگا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
वाला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी है, आपको जो भी दरूद आता है आप वो पढ़ सकते हैं। आप छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्द शरीफ, और उसका एक ख़ास तरीका है, आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को बिस्मिल्लाह की मीम के साथ मिलाकर पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने इस तरीके से इसको मिलाकर पढ़ना है, 11 मरतबा पढ़ना है, तसल्ली के साथ पढ़ना है। वजीफा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये ऐसा अमल है, कई उजड़े हुए घर जो है वो इस अमल की वजह से बस गए हैं, और कई ऐसे भाई और बहनें जो एक दूसरे की मोहब्बत खो चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मोहब्बत वापस पा ली है। आप जिसके लिए ये अमल कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी दूर बैठा हुआ है, इंशाल्लाह उसी वक्त ये अमल असर करता है। कोई ऐसा इंसान है जो बदल गया है, आपके साथ वादे किए हैं, शादी के वादे किए हैं, अब शादी से इनकार कर गया है, या अज़दवाजी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मामलात हो गए हैं जैसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं, दोनों इंसान किसी और की तरफ चले गए हैं। इस अमल को जब आपने करना है, जब आपने फूंक मारनी है, उसी वक्त आपको इसका असर नज़र आ जाएगा। आप जिंदगी के किसी भी मामले में, चाहे जॉब करते हैं वहाँ पे आप इस अमल को कर सकते हैं, चाहे आपकी नाफरमान औलाद है आप उसके लिए इस अमल को कर सकते हैं। इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। आपने सूरह फातिहा को 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मीम के साथ मिलाकर आपने 11 मरतबा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जब आपने पढ़ना है, अगर आपके पास तस्वीर मौजूद है आप उसको सामने रख लें। अगर तस्वीर नहीं मौजूद, आपके मोबाइल में तस्वीर है तो मोबाइल में तस्वीर सामने रख लें। अगर आपको उसका नाम का पता है, तस्वीर नहीं है, तो आप एक कागज़ पे उसका नाम लिख लें, उसको अपने पास रख लें। अगर आपको नाम भी नहीं पता, आपके पास तस्वीर भी नहीं है, आपने कहीं शादी पे, किसी फंक्शन पे या राह चलते हुए उस इंसान को देखा है, उसका तसव्वुर, उसकी छवि, उसकी तस्वीर अपने जहन में बना लें, और तसव्वुर में ही आपने फिर ये अमल करना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह का एक सिफाती नाम है, या रऊफ, या रऊफ, या रऊफ, ये भी 11 मरतबा आपने पढ़ना है। अच्छे तरीके से आपने पढ़ना है, 11 बार ही पढ़ना है, ना कम हो ना ज़्यादा हो, आप दिल में शुमार कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपने पढ़ना है तो आपने ये तसव्वुर करना है कि ए बारी ताला, जैसे जैसे मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस बंदे को मेरे ताबे कर दे, मेरी हर जायज़ बात मानना शुरू कर दे, मुझे इज्जत देना शुरू कर दे। या रऊफ़ पढ़ने के बाद आपने दूसरा अल्लाह का सिफाती नाम है, या वदूदू, आपने इसको भी 11 मरतबा पढ़ना है। अलहदा अलहदा पढ़ना है, दोनों को मिलाकर नहीं पढ़ना। पहले या रऊफ़ पढ़ना है, उसके बाद या वदूदू पढ़ना है, उसके बाद दोबारा फिर दुरूद शरीफ आपने पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आपने पढ़ने के बाद 1 मरतबा अल्लाह अकबर कहना है। बाकी अमल तो आप आहिस्ता आवाज़ में कर सकते हैं, लेकिन जब आपने या अल्लाह कहना है वो ऊंची आवाज़ में कहना है, इतनी ऊंची आवाज़ हो कि आपकी आवाज़ आपके कानों को सुनाई दे। अल्लाह अकबर कहने के बाद आपके पास अगर तस्वीर है आपने उस पे फूंक मार देनी है। आपके पास मोबाइल में तस्वीर है, आप उस पे फूंक मार दें। आपको नाम पता है, आप कागज़ पे नाम लिख के सामने रखें, उस पे फूंक मार दें। आपको नाम भी नहीं पता, आपके पास तस्वीर भी नहीं है, आपने सिर्फ एक दफ़ा ही उसको देखा है, तसव्वुर में उसका चेहरा लाके चेहरे की तरफ उसके फूंक मार दें, तसव्वुर में ही फूंक मार दें। इंशाल्लाह ये अमल असर करेगा। जो ही आप ये अमल करेंगे, अगला बंदा भी आपके पास आने के लिए तड़पेगा। ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी की वजह से परेशान हैं, मोहब्बतें खो चुके हैं, ऐसे ऐसे इसके असरात देखे हैं। चुटकियों में दिलों को फेरने वाला ये अमल है। एक दफ़ा ही आपने इस अमल को करना है, ज़रूरत पड़े तो दूसरी दफ़ा कर सकते हैं। आपने अच्छे तरीके से अमल करने के बाद दुआ मांग लेनी है, अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है कि या अल्लाह, जिस मकसद के लिए, जिस इंसान के लिए मैंने ये अमल किया है, दिलों के हाल तू जानता है। तू जानता है कि मैं कितना मजबूर हूँ, कितनी मजबूर हूँ, किस मकसद के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस बंदे को मेरा ताबे कर दे, मुझे मेरी इज्जत वापस लौटा दे। ऐसे अच्छे तरीके से आपने दुआएं मांग लेनी है। इंशाल्लाह जब ये आप अमल कर लेंगे, ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएंगी। इस अमल की इतनी शिद्दत है कि अगला बंदा आपके कदमों में आके बैठ जाएगा, माफ़िया मांगना शुरू कर देगा। जब तक आप उसे माफ़ नहीं कर देते, जब तक आप उसको तसल्ली नहीं दे देते, वो आपके कदमों से उठने वाला नहीं है। 7 समंदर पार भी ये अमल असर करता है। इसके साथ नमाज का एहतमाम लाजमी करना है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है।
تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔